वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साथियों, जिदा कि तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता इस टाइम पंजाब की जिहड़ी सियासत है पकी हुई है क्योंकि इलैक्शन नेड़े आ गए। हुण वो मुद्दे भी ये पार्टियां चक्कणगीਆਂ जिन्होंने इन्होंने कदे सुनिया भी नहीं होंदा, जां मान लीए भी जिन्होंने हुण तक इग्नोर करते रहे जिहड़े मसलिਆਂ ਨੂੰ अज उसे ये लोगों च उन्होंने मुद्दों को लैके जाएंगे, हमदर्दी हासिल करेंगे। चलो बहुत वधिया गल आ जे दिलों कोई किसी मसले का हल करवाउण लई कोई पार्टी कोई लीडर बोलदा वा उहदा धन्नवाद आ। अज मैं गल करना चाहुंदा परल कंपनी का मुद्दा। तुहानूं सारिआं नूं पता कि एक परल कंपनी जिन्हें पंजाब के 20 तो 25 लाख लोगों का पैसा सेविंग के नाम पर हड़पिया। जे पूरे इंडिया की गल करिए तो 5 करोड़ 85 लाख लोगों का पैसा इस कंपनी के विच डुब चुकिया। जिहड़ा पिछले 6 साल तो लोग वो पैसा लैण लई पिछले 6 साल तो वो पैसा लैण लई लड़ाई लड़ रहे आ। मैं भी उस लड़ाई का एक पार्ट हाँ। असी 2015 दे विच एक जथेबंदी खड़ी की इन्हां पीड़ित लोगों की लैके धरने मुजाहरे पार्लीमेंट घेरना जंतर मंतर ते धरने देने ते सैकड़े होर एजीटेशन किए। पार्लीमेंट जाके जेतली नाल मुलाकात की ते कई स्टेटां दे विच भी धरने दिते ते उत्थों दे लीडरां नाल भी बैठकां होईयां इस मुद्दे बारे। हुण मैं गल करना चाहुंदा इस मसले ते मैं कोई पार्टी का लीडर नहीं जिन्होंने ना मिले हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अकाली दल आम आदमी पार्टी बीजेपी CPI CPM बसपा हर पार्टी के जोड़े MLA MP नूं मंग पत्र दिते। अज हुण मैं कल सुन रहा सीगा कि आम आदमी पार्टी के सरदार कुलवंत सिंह कलतार सिंह संधवा वो बोल रहे सी कि परल दे पैसे जिहड़े हैगे आ वो असीं दबावांगे जां उहदे ते उन्होंने मुद्दा चक्या। पहली गल तो मैं उन्होंने धन्नवाद करदा कि उन्होंने इस वो मुद्दा नूं चक्या। पर दूजा मैं नाल करतार सिंह संधवा जी तुहानूं दसना चाहुंदा वां कि तुहाडी पार्टी आम आदमी पार्टी जिन्हों मैं सब तो वध इस मूवमेंट दे विच शामिल किया, इन्हां दे MLA नूं इन्हां दे MPआं नूं, चाहे वो पार्लीमेंट का धरना हो चाहे वो लुधियाने का धरना हो चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट से धरना हो, आम आदमी पार्टी के जोड़े MLA या लीडर से उन्होंने असीं आपदा प्लेटफार्म दिता कि तुसीं साडी आवाज़ इन्हां लोकां दी आवाज़ बुलंद करो ऑर्गेनाइजेशन की प्लेटफार्म तो। पर मैं एक गल कहना चाहूँगा, मैं देखो अकाली ते कांग्रेसी दोए पार्टियां तो उस लुट के शिकार ने, वह पार्ट ने, वह हिस्सा ने। परल कंपनी नूं प्रमोट करने लई अकाली दल बादल ते कांग्रेस पार्टी और तीजी बीजेपी, मैं इन्हां दे सबूत दूंगा भी कित्थे कित्थे, क्योंकि कंपनी इन्हां दे राज च वधी फुल्ली। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का जो राज सी पिछली बार कांग्रेस का, उदों 580-85 करोड़ के मैगा प्रोजैक्ट परल कंपनी नूं दिते ताकि परल कंपनी नाल लोग जुड़न। उस तो बाद बादल कहण दी सरकार आई, बादल कहण दी सरकार आउंदियां ही परल वर्ल्ड कबड्डी कप होया। जिथे बादल कहण दी मशहूरी हुई उत्थे परल कंपनी की भी मशहूरी हुई। लोगों ने यह समझा भी ये कंपनी सही है जां ये कंपनी सरकारी है जां इहदे नाल लीडर खड़े आ, इह च लगे हुए पैसे डुब्बणगे नहीं। लोगों ने विश्वास करके पैसे लाते। उस तो बाद गल करिए जे बीजेपी का, चाहे वो अरुण जेतली होवे चाहे इन्हां दे होर वड्डे लीडर, समय समय परल कंपनी दियां ਜਿਹੜੀਆਂ प्रमोशन ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣਗੇ। ਪਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ परल कंपनी ਦੀ प्रॉपर्टी, मैं नाल ਇਹ ਦੱਸਦਾ कि परल कंपनी ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਆ उदों किते वध परल कंपनी की प्रॉपर्टी आ जिन्हों वेच के लोगों का पैसा आसानी नाल मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला करता कि इन्हां दीयां प्रॉपर्टियां वेच के पैसे मोड़े जाण। पर 6 साल बीत गए, हाल तक किसी लोग बंदे नूं 5 पैसे नहीं मिले। इहदा जिम्मेवार कौन आ? इस देश का सिस्टम, इस देश दीयां पोलीटिकल पार्टियां ते सरकारां। हुण मैं गल करनी चाहुंदा भी पंजाब दे विच पहला अकाली सी, अकाली इन्हां नाल रले हुए सी बादल के, इह 'च कोई दो राय नहीं। उस तो बाद कैप्टन अमरिंदर आउंदा। कैप्टन अमरिंदर ने 2017 ਦੀਆਂ विधान सभा चोणां दे विच वादा कीता सी मानसा बलाडा मालवे की वेल्ट दे विच आके कि जे मेरी सरकार बनदी है मैं परल पीड़ितां ने पैसे दूंगा। पर उस तो बाद असीं उन्हां नाल संपर्क कीता कि तुसीं एक वादा कीता सी इहनूं पूरा करो। तो मैं नौ लेना चाहूँगा, मैं खुद मिलिया कांग्रेस भवन दे विच जाके कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दे OSV बाई संदीप संधू नूं।
ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੋੜੋ। ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਥੈਸੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਬੋਲ ਕੇ ਛੱਡਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕ ਫੇਥ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਬਰ ਕਰ ਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਥੋੜਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ 22 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਨਾ ਪੈਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਣ ਜੇ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਪਰਲ ਪੀੜਤ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਿਆਵੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਪਰਲ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਜੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਵੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉੱਥੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਬਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਗੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬੋਲਤਾ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਪਰਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਮਾਫੀਆ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਹੜੱਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੇਸ ਸੈਂਕੜੇ ਬਾਹਰੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਮੋਰਚਾ। ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਲ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ 2, ਉਹ ਦਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ 17 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਸੰਘ 'ਚ ਪਾਓ ਹੱਥ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ, ਐਮਪੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਇਨਵੈਸਟਰ, ਕੋਈ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੋਚੇ ਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਓ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਗਏ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਪੀਡੀ ਨੇ ਕਰੀ,
ਫਿਰ ਡੀਸੀ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, 20-22 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਮਪੀ ਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਆਓ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਸਾਥ, ਪਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਹੀ ਵਾਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਦਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਵੋਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪਈ ਆ, ਦੇ ਦੋ ਗੂਠਾ ਗਲ ਚ ਗੂਠਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਹ ਪਾ ਦਈਏ। ਕੱਲੀਆਂ ਭੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ VIP ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ SDM ਦੇ ਥਰੂ CM ਔਰ PM ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਸਾਡਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ 1-2 ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਗੱਲੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦੇਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ, ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।